ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3/3/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। आजी मिठा बाबा तांको मिठा संतान मानकु कौन निर्देश देइचंदी। मिठा बाबा कहउचंदी, मिठे बच्चे तुमे माने हेल रूप बसंत अर्थात जोगी एवं ज्ञानी। तुम मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरिबा उचित। जेतेबेले भी केही नुआ जिज्ञासु आसुचंती तांको बाबांकर परिचय दियो। प्रश्न, निजर अवस्था को एकरस अर्थात स्थिर करिबार उपाय कौन? उत्तर, निजर संग प्रति ध्यान दियो, तेबे अवस्था एकरस होइजिब। सर्वदा भल भल सेवाधारी विद्यार्थी मानकर संग करिबा दरकार। जदि केही ज्ञान एवं जोग व्यतीत अन्य कोनोसी ओलोटा कथाबार्ता करुछंती, मुखरु रत्न बदଳରେ पत्थर बाहर करुछंती, तेबे सेमानंक संगरु सर्वदा सावधान रहिबा दरकार। गीत रात के राहे। ओम शांति। ज्ञान ओ विज्ञान एहाकु अलफ एवं बे कुहाजिब। बाबा अलफ बा आल्लाह एवं बे बा वर्षा र ज्ञान देउछंती। दिल्ली रे विज्ञान भवन अछि, किंतु सेमाने एहार अर्थ को जानी नाहंती। तुमे संतान माने जानिछ ज्ञान एवं जोग। जोग द्वारा आमे पवित्र होइथाउ। ज्ञान द्वारा आमे दिव्य गुण धारण करिथाउ। आमे माने एबे सारा चक्र को जानी सारिछु। जोगर यात्रा पाई एही ज्ञान मिलुछि। सेमाने जोग पाई कोनोसी ज्ञान देउ नाहंती। सेमाने तो स्थूल ड्रिल आदि शिखाउचंती। एहा हेउची सूक्ष्म एवं मूल कथा। एही गीतर मध्य ता सहित संबंध रहिछि। बाबा कहउचंती, हे संतान माने, हे ब्रह्मलोकर यात्री, पतित पावन बाबा ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। सिए ही समस्तंको घर को जीवा पई रास्ता बताइबे। तुम पाखको मनुष्य माने बुझिबा पई आसुचंती। काहा पाखको आसुचंती? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मानक पाखको आसुचंती ना। तेणु तुमे तांको पचारिबा दरकार, तुमे काहा पाखको आसीच? मनुष्य माने साधु संत महात्मांक पाखको जाइथांती। तांकर नाम मध्य थाए, अमुक महात्मा जी। सेहीपरि एठारे तो नाम ही रहिछि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। एमिति तो बिके मध्य बहुत अछंती। तेबे तुमे माने तांको पचारिबा उचित, काहा पाखको आसीच? प्रजापिता ब्रह्मा तुमर कौन हेबे? से तो समस्तंकर पिता अटंते ना। केही केही कहउचंती तुमर महात्मा जी अथवा गुरुंकर दर्शन करिबु। तेबे तांको कुह, तुमे माने गुरु बोली किपरि कहउच? नाम तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रखा जाइछि। तेणु सिए आमर पिता हेले, गुरु नुहंती। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थ एमानंकर केही बापा अछंती। से तो तुमर मध्य पिता हेले। एपरि कुह, आम विकेंकर बापांक सहित मिसिबाकु चाहुछु?
ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ନାମ କେବେ ଶୁଣିଛ? ତାଙ୍କର ଏତେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ ବେହେଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେହି ବାବା ଥିବେ। ତେଣୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ, ବୋର୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯେହେତୁ ଏତେ ଢେର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ ନା? ଗୁରୁ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏକଥା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆମର ଘର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରୁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ପରିବାରକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରଚୟିତା ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ସେ ରୂପରେ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ସେ ଆମର ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏପରି କୁହ ଯେ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପରିବାର ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ବାପା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଉ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ନିରାକାର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ନା, ଏତେ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳୁ, ତେବେ ଯାଇ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନଲେଜଫୁଲ, ପତିତ ପାବନ। ପୁଣି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ନିରାକାର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେହେଦର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେବେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ପଚାର ତୁମର କେତେ ଜଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ଓ ପାରଲୌକିକ ବାବା ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସବୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସବୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ନୋଟ କରି ଧାରଣ କର। ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇବ ଯେ
ଏହା ଆମର ଘର। ଏଠାରେ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛ, ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ତ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ପତିତ ପାବନ, ଲିବରେଟର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଟେ। ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହିପରି କାହାକୁ ବୁଝାଇଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା, ସେସବୁ ଗୁରୁମାନେ ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ତ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିପରି କୁହାଯିବ? ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏହି ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ହୋଲି ଏବଂ ଧୁରିଆ ହେଲା ନା? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ବାବା ମନ୍ମନାଭବର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ହୋଲି ଓ ଧୁରିଆ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମୁଖରେ ଧୂଳି ବୋଳୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଗତି ସଦ୍ଗତି ହେଉନାହିଁ। ପରସ୍ପରର ମୁଖରେ କେବଳ ଧୂଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ମନଗଢ଼ା କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାହ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ଷା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଉଛ। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା, ବ୍ରହ୍ମା, କୁମାର, କୁମାରୀ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଲେଖିବ, ତେବେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବିକେ ନାମ ଲେଖ, ତେବେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକେ ନାମ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏହା ହେଉଛି ଘର। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କାହା ଘରକୁ ଆସିଛ? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଭାରତବାସୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିଦେବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ବାକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି ନା? ବାସ୍ତବରେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ହୋଇଗଲେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ କହିବେ, ଆମେ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ବର୍ଷା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ତୁମର ବାପା କିଏ? ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ବାପା ନାମ କହିବା ମାତ୍ରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଗତି ଅଥବା ସଦ୍ଗତିର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଆପଣ କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେପରିକି ହୋଲି ଧୁରିଆ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ହୋଲି ଧୁରିଆର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ରଙ୍ଗିନ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଏହି ଶରୀର ତ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ଯାହାକି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଶରୀରକୁ କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତରୁ ପାବନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପତିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପାଣିର ସ୍ନାନରେ ପାବନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସିବୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ରୂପ ବସନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେଣ ଦେଣ କରିବା ଅର୍ଥ ପରସ୍ପରକୁ ପଥର ମାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେବା ବଦଳରେ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି। 63ଟି ଜନ୍ମ ହେବ ପରସ୍ପରକୁ ପଥର ମାରି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ହୋଇ ମନକୁ ଖୁସି କର। ପର ଦର୍ଶନ ପର ଚିନ୍ତନର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା? ସାରା ଦୁନିଆ ତ ପରସ୍ପରକୁ ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଶୁଣିବା ବା ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଓଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଖରାପ ଅଟେ। ଯିଏ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତାରିବ। କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଓଲଟା ସିଧା କଥା ହୁଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେବ। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ବାବା କେତେ ସହଜରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ବାବା ଆମେ ଯାଇ ବହୁତଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବୁ। ସେହିମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାବା ମଧ୍ୟ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। କେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାବା କହିପାରିବେ କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। କିଏ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ। ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ରିଗାର୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁତଙ୍କୁ ଖରାପ ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, କିଏ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ସେବାରେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଲଫ ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। କାହାକୁ କେବଳ କୁହ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଲଫ ଓ ବେ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ ନା? ଯଦି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କଥା କୁହ ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାତିରି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହିପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ନ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ କେବଳ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଦେବତା ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବାକି ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନ ଅମୁକ ଏପରି କହୁଛି ଏପରି କରୁଛି କିଛି ହେଲେ ବି କର ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ତୁମକୁ ହୋଲି ଏବଂ ଧୁରିଆର ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ବାକି ରଙ୍ଗ ଆଦି ଲଗାଇବା ତ ଆସୁରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ। ଯଦି କେହି କାହାର ଗ୍ଲାନି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ହେଲେ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଅ ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ସେ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେବା କରିବା, ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀର ତିଳକ ମିଳିଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ କରାଅ, ତେବେ ବେଢ଼ା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ କେବେ ବି ପଥର ବାହାର କରି ଅପସେବା କରିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ରୂପବସନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷ ବରଦାନ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ରାବଣର ବହୁ ରୂପକୁ ଜାଣି ତାର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ରାବଣର ବହୁ ରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସୁନାର ବା ହୀରାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିନେଉ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପ୍ରକୃତ ସୀତା ହୋଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାବଣର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେନା ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରକୃତିର 5 ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ 5 ବିକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଆଜି ବାବା କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ କହିଛନ୍ତି? ଯଦି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିର୍ମାଣଚିତ ହେବାର ବିଶେଷତାକୁ ଧାରଣ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ବିଜୟୀ ହେବାର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଏହି ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିବ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ରୂପୀ ଭବନ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ତେବେ ଛୋଟିଆ ତୋଫାନ ଟିକିଏ ଆସିଲେ ବା ଟିକିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଭୟ ଲାଗିବ ଯେ ମୋର ଏଇ ଭବନଟି ଟଳି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ, ବା ଫାଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ମଜବୁତ ଥିବ, ତେବେ ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।